Dear student, Assalamu alaikum. Welcome to online class of Government Haji Muhammad Mohsin College, Chattogram. I hope you are all well by the grace of Almighty Allah. And I'm Muhammad Muntasir Murshid. I will run the session with you. Today we'll read lesson 2, Adolescents and some related problems in Bangladesh from unit 4. In this lesson, we'll, as you know, adolescence is the age level which resides from 12 to 19 or 11 to 19 or 13 to 19. This period is called adolescence, and the people who live in this age level are called adolescents. So today the lesson will discuss about the problems of that are related to adolescence, or the problems of the adolescent, or problems of the teenager. The year 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, these years are called teenage. So as there is teen as suffix of those words. So today we'll read about the problems of the adolescents in Bangladesh. Very much specific. What are the problems of the adolescents in Bangladesh, how they feel, what they do, why they face this problem. These will be discussed in this lesson. And this is the text, and the first problem is adolescents constitute a nation's core resource for national renewal. অ্যাডোলেসেন্টসরা গড়ে তোলে একটি জাতির কোর রিসোর্স, দ্য মেইন যে সম্পদ, অর্থাৎ অ্যাডোলেসেন্টসরা হচ্ছে যে একটি জাতির মূল সম্পদ ফর ন্যাশনাল রিনিউয়াল অ্যান্ড গ্রোথ। কিসের জন্য? সেটা হচ্ছে যে জাতিকে গড়ে তোলার জন্য, নবজাগরণের জন্য এবং জাতি গড়ে ওঠার জন্য যে গ্রোথটা দরকার, সেই গ্রোথের মূল সম্পদটা হচ্ছে যে টিনেজাররা, তারুণ্য। And adolescence is a period in life when transition from childhood to adulthood takes place and behaviors and lifestyles are shaped. So this is the definition of adolescence. Okay, what if we are asked what is adolescence? Then we'll have to say that adolescence is a period, এটি একটি সময় in life জীবনের when transition from childhood to adulthood takes place, যখন চাইল্ডহুড থেকে অ্যাডাল্টহুডে অর্থাৎ শিশু থেকে সে বয়সকে পরিণত হওয়ার যে ট্রানজিশনাল পিরিয়ড, যে ট্রান্সফরমেশনাল পিরিয়ড, দ্য পিরিয়ড অফ চেঞ্জ, এটাকে আমরা বলতে পারি। এই চেঞ্জের সময়টি ঘটে, এই মানে অর্থাৎ চেঞ্জটি ঘটে, অর্থাৎ মানুষ শিশু থেকে বয়স্ক হওয়ার সময় যে প্রক্রিয়াটির মধ্যে যেতে হয় তা ঘটে এই সময়টাতে। অ্যান্ড বিহেভিয়ার্স অ্যান্ড লাইফস্টাইলস আর শেপড, এবং সেই শিশুকালের বৈশিষ্ট্য এবং বয়স্কদের মানে বয়স্ককালের মানুষের যে বৈশিষ্ট্য, স্বভাব, চরিত্র, এগুলো ফরমেশন হয় শিশুকাল থেকে। যখন মানুষ একজন প্রাপ্তবয়স্ক লোক হবে, তার যে গড়ে ওঠা, তার চরিত্রের গঠনটি নিয়ন্ত্রিত হবে বা গঠিত হবে এই সময়কালে। সেই জন্য দিস টাইম ইজ very much crucial to our life. The adolescence is very much crucial to our life. According to World Health Organization, WHO, a United Nations run organization, and this is run by United Nations. According to the World Health Organization, WHO, adolescence is the period which shapes the future of girls and boys' lives. তাহলে অ্যাডোলেসেন্স হচ্ছে সেই পিরিয়ডটা, এটা কার মত? হু এর মত। হু হচ্ছে জাতিসংঘের
নিয়ন্ত্রিত একটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন, এবং যে যা তাদের মতে অ্যাডোলেসেন্স হচ্ছে সেই সময়টি যেটি অর্থাৎ যেটি গঠন করে দ্য ফিউচার অফ গার্লস অ্যান্ড বয়েজ লাইভস, বালক এবং বালিকাদের জীবনে ভবিষ্যৎটিকে সে গড়ে তোলে, সে এটির নিয়ন্ত্রণ করে এই সময়টি। অ্যান্ড দেয়ার আর 28 মিলিয়ন অ্যাডোলেসেন্টস ইন বাংলাদেশ। তাহলে বাংলাদেশে 28 মিলিয়ন, 1 মিলিয়ন যদি 10 লাখ হয় তাহলে সেই পরিমাণ অর্থাৎ 28 মিলিয়ন অ্যাডোলেসেন্টস ইন বাংলাদেশ। দেয়ার আর 28 মিলিয়ন অ্যাডোলেসেন্টস ইন বাংলাদেশ। তাহলে বাংলাদেশে 28 মিলিয়ন অ্যাডোলেসেন্টস রয়েছে, এবং 13.7 মিলিয়ন অফ দেম আর গার্লস অ্যান্ড 14.3 মিলিয়ন আর বয়েজ। তাহলে সেই ব্যক্তিদের মধ্যে মানে যা 28 মিলিয়নের মধ্যে 13.7 মিলিয়ন হচ্ছে বালিকা এবং 14.3 মিলিয়ন হচ্ছে বয়েজ। প্রপোর্শনেটলি প্রায় সেম, অল্প একটু বেশ কম আছে, তবে 13.7 মিলিয়ন গার্লস এবং 14.3 মিলিয়ন হচ্ছে বয়েজ। তাহলে দিস paragraph gives us the information about the amount of adolescents in Bangladesh. In Bangladesh, there are 28 millions of adolescents. Among them, more than half are boys, and less than half is are girls. And the period is defined here. According to the passage, adolescence is the period when the transformation from childhood to adulthood takes place, and who emphasize that adolescence, this period controls the future of mankind or the young kids. Okay, this period controls the future of young kids. Okay, now come to the section 2. The situation of adolescent girls in Bangladesh is characterized by inequality and subordination with the family and society. The situation of adolescent girls in Bangladesh is characterized by inequality and subordination within the family and society. তাহলে টিনেজ গার্লদের যে সিচুয়েশনটা, যে অবস্থাটা, তা নির্ধারিত হয়েছে বা তাকে এদের বেশিরভাগের অবস্থা হচ্ছে দুটো বিষয়ের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। একটি হচ্ছে ইনইকুয়ালিটি, অর্থাৎ মানে বৈষম্য। ইনইকুয়ালিটি মানে এখানে সাম্য নেই, সমতা নেই। তাহলে সমতাহীন একটি অবস্থায় টিনেজার গার্লসরা থাকে। তো টিনেজার গার্লসদেরকে অর্থাৎ বৈষম্যের শিকার তারা অ্যাডোলেসেন্স অবস্থাতেই হয়ে যায়। অ্যান্ড সাবঅর্ডিনেশন, তারপর শুধুমাত্র বৈষম্যের মধ্য দিয়ে থাকে না, তাদেরকে দমিত করে রাখা হয়, তারা অধীনস্থ হিসেবে তাদের বেড়ে ওঠে। এটি খালি কোথায়, সমাজে নয়, এটি পরিবারের ভিতরেও। দ্যাট মিনস ফ্যামিলিতেই আগে সে ডমিনেটেড হয়, অর্থাৎ তার ডিসিশন বলতে কিছু থাকে না, সে নিজে ডিসিশন দিতে পারে না, সে অন্যের ডিসিশনকে ফলো করে। দ্যাট ইজ কল্ড সাবঅর্ডিনেশন। আর হচ্ছে যে আমরা মিনা কার্টুনটা তোমাদের মনে আছে কি না, আমার খুব প্রিয়। আমি দেখতাম যে ওই মা যখন মিনাকে ডিম, রাজুকে ধরো যদি একটা ডিম দেয়, মিনাকে দেয় অর্ধেক ডিম, তাহলে ওইখান থেকে ফ্যামিলি থেকেই কী হয়, ছেলে এবং মেয়ের যে বৈষম্য সেটি সেখান থেকে শুরু হয়। আর এটা মেনলি ফেস করা শুরু করে প্রথমে কারা, অ্যাডোলেসেন্ট গার্লরা। This inequality leads to widespread practice of child marriage, marginalization or exclusion from health, education and economic opportunities, and vulnerability to violence and sexual abuse. তাহলে এই যে বৈষম্য সমাজে ছেলে মেয়ের মধ্যে অর্থাৎ টিনেজ পর্যায়ে, সেখান থেকে দু
সেখান থেকে একটি বিস্তৃতি ঘটে, একটা সমাজে একটি চর্চা ছড়িয়ে পড়ে, একটা প্র্যাকটিস শুরু হয়। সেটা কিসের প্র্যাকটিস শুরু হয়? প্র্যাকটিস অফ চাইল্ড ম্যারেজ, অর্থাৎ শিশু তাড়াতাড়ি বিয়ে দিয়ে দাও, এটার পেলে লাভ নেই, এটা অন্যের ঘরে চলে যাবে, দিয়ে দিল বিয়ে। অ্যান্ড মার্জিনালাইজেশন, তাহলে সে সিদ্ধান্ত দিতে পারে না, সেই যে একটা মানুষ, সেই অস্তিত্বটা অনেক পরিবার স্বীকার করে না, তাহলে সে মার্জিনালাইজড হয়ে যায়, সে একটা প্রান্তিক রেখার দিকে চলে যায়, তাকে অর্থাৎ লাইন অফ ডিভিশন তৈরি হয়, সে হচ্ছে সেপারেটেড হয়ে যায়, এক্সক্লুডেড হয়ে যায়, এক্সক্লুশন ফ্রম হেলথ, এবং শুধুমাত্র মানে সে মিনিমাম মার্জিনালাইজড হয় কিসের থেকে? এবং এক্সক্লুশন ফ্রম হেলথ, এডুকেশন অ্যান্ড ইকোনমিক অপরচুনিটিস। তাহলে সে হেলথের সুবিধা, স্বাস্থ্য, আমরা জানি অন্ন বস্ত্র বাসস্থান চিকিৎসা মৌলিক যে অধিকারগুলো আছে, মানবাধিকার, মৌলিক মানবাধিকারগুলো থেকে সে মানে হেলথের দিকে সে ডিপ্রাইভড, এডুকেশনের দিকে ডিপ্রাইভড, ইকোনমিক অপরচুনিটিসের ক্ষেত্রে ডিপ্রাইভড। যে অর্থনৈতিক অপরচুনিটি একটা ছেলে যেভাবে এনজয় করে, একটা বালক মানে বালিকা সেভাবে এনজয় করতে পারে না। অ্যান্ড দ্য মোস্ট ইম্পর্ট্যান্ট besides this is vulnerability to violence and sexual abuse, অর্থাৎ তারা যৌন নির্যাতন এবং সহিংসতার শিকার হয়, এবং তারা সেটার বারবার শিকার হতে থাকে। ঠিক আছে, ইন বাংলাদেশ the legal age of marriage is 18 for girls and 21 for boys. According to law, the legal age means it is decided by law. This age for marriage, a girl of 18 can marry or can get married, and a boy of 21 can get married. If a boy of 20 or 18 or 16 tries to marry, then he will be punished by the law. And however, 33% of adolescent girls are married before the age of 15, and 60% become mothers by the age of 19. তাহলে এখান থেকে যেটা বলছে, কিন্তু 33% অফ অ্যাডোলিসেন্ট গার্লদের 1/3 অ্যাডোলিসেন্ট টিনেজ গার্লদের 1/3 বিয়ে হয়ে যায় 15 বছরের আগে, এবং 60% বিকাম মাদার্স বাই দ্য এজ অফ 19, এবং 60% of those girls who are married at an early age, they become mother at the before 19. তাহলে 19 বছর বয়সে সে মা হয়ে যায়। রিসার্চ ফাইন্ডস দ্যাট, রিসার্চ থেকে গবেষণায় দেখা গেছে যে অ্যাডোলিসেন্টস উইথ হায়ার লেভেল অফ এডুকেশন অ্যান্ড ফ্রম মোর অ্যাফ্লুয়েন্ট ফ্যামিলিজ ট্যান্ড টু ম্যারি অ্যাট এ লেটার এজ। তাহলে রিসার্চের গবেষণার মাধ্যমে দেখা গেছে অ্যাডোলিসেন্টস উইথ হায়ার লেভেল অফ এডুকেশন, যে সকল অ্যাডোলিসেন্টসের, যে সকল টিনেজার গার্লস আর বয়েজদের এডুকেশন লেভেলটা ভালো, একটু হাই লেভেল থাকে, যারা ভালো শিক্ষা পাচ্ছে, ভালো ভালো ইনস্টিটিউশনে পড়ার সুযোগ পাচ্ছে, এবং যারা অ্যান্ড হু আর ফ্রম মোর অ্যাফ্লুয়েন্ট ফ্যামিলিজ, হু আর ফ্রম মোর রিচ ফ্যামিলিজ ট্যান্ড টু ম্যারি অ্যাট এ লেটার এজ, তাদের মধ্যে একটু টেন্ডেন্সি দেখা যায়, বা তারা একটু মানে দেরিতে বিয়ে করার দিকে, আরও পরে বিয়ে করার দিকে ধাবিত, মানে একটা ঝোঁক থাকে, বা তারা সেই দিকেই যায়। বাট the boys and girls who are from poor families and who doesn't get proper education, who are not provided with education, they get married they are at an early age, which is very risky. Boys, however, become ready for marriage only after several years of adolescence and young adulthood. যাই হোক, বালকরা বিয়ে করতে, অ্যাডোলেসেন্স অ্যান্ড ইয়াং অ্যাডাল্টহুড, তারা তাদের যখন একটু সামর্থ্য হয় তখন বয়সরা বিয়ে করে ফেলতে যায়। Number 4 section, when a girl gets married, she usually drops out of school and begins full-time work in her in-laws' household.
যখন একটি মেয়ের বিয়ে হয়ে যায়, শি ইউজুয়ালি ড্রপস আউট অফ স্কুল, তাকে স্কুল থেকে তার পড়াশোনা বন্ধ হয়ে যায়, অ্যান্ড বিগিনস ফুল টাইম ওয়ার্ক ইন হার ইন লস হাউসহোল্ড, এবং সে মানে ফুল টাইম ওয়ার্ক শুরু করে। অর্থাৎ তার শ্বশুর বাড়িতে গেলে তাকে সকালেও কাজ করতে হয়, বিকেলেও কাজ করতে হয়, রাত দুপুরে রাত, অর্থাৎ তাকে একটা ফুল টাইম এমপ্লয়ি 24 আওয়ার্স এমপ্লয়ি হয়ে যায়। অ্যান্ড তার শ্বশুরবাড়িতে ইন দ্য ইনলজ হাউস শি ইজ মার্জিনালাইজড, এবং ইনলজ হাউসে নিজের বাড়িতে যখন তার এত মার্জিনালাইজ ছিল, সেপারেটেড ছিল, শ্বশুরবাড়িতে এসে তো তার কোনো পাত্তাই নাই, এটা আরও খারাপ অবস্থা হয়ে যায়। শি বিকামস ভালনারেবল টু অল ফর্মস অফ অ্যাবিউজ, সব ধরনের অ্যাবিউজের শিকার সে হয়, খারাপ ব্যবহারের শিকার হয়, সহিংসতার শিকার হয়, ইনক্লুডিং ডাউরি রিলেটেড ভায়োলেন্স, এবং যৌতুকের জন্য সহিংসতার শিকার সে হয়। অর্থাৎ বাবার বাড়ি থেকে টাকা আনো, নাইলে মায়ের টাকা আনো, মায়ের অনেক ধরনের অত্যাচার তার উপর চলে। শারীরিক অত্যাচারটা দেখা যায়, কিন্তু মানসিক অত্যাচারটা হয়তো কাউকে প্রকাশ করতে পারে না, যেটা আরও ভয়ঙ্কর। একটি মানুষের উপর যখন মানসিক অত্যাচার চলে, সেটাই অনেক বেশি ভয়ঙ্কর। ইন বাংলাদেশে কি অবস্থা? ইট ইজ স্টিল কমন ফর এ ব্রাইডস ফ্যামিলি টু পে ডাউরি। এখনও এই কন্যার পরিবার থেকে ডাউরি দেওয়া, অর্থাৎ যৌতুক দেওয়াটা একটা কমন প্র্যাকটিস, ডেসপাইট দ্য প্র্যাকটিস বিং ইলিগাল, যদিও প্র্যাকটিসটা কি আইন বহির্ভূত, অনৈতিক। ডাউরি ডিমান্ডস ক্যান অলসো কন্টিনিউ আফটার দ্য ওয়েডিং। ডাউরি খালি বিয়ের আগে দিয়েই সারা, ধরো বিয়ের সময় 50,000 টাকা দিল বাপ, কষ্ট করে মেয়ের বাবা কষ্ট করে 50,000 টাকা জোগাড় করে দিল, বাট দেখা যায় যে বিয়ের পরেও যখনই স্বামীর পরিবারের টাকা লাগে, তখনই তারা মেয়ের পরিবারের উপর চাপ দিতে থাকে, বলে যে তাইলে তোকে ছেড়ে দিব, আমরা আবার বিয়ে করাবো আমাদের ছেলেকে। দিস সর্ট অফ প্র্যাকটিস ইজ ভেরি মাচ কমন টু বাংলাদেশ, অ্যান্ড for an adolescent bride, even if her in-laws are supportive, there are greater health risks in terms of pregnancy and childbirth. এবং যেহেতু সন্তান জন্ম দেয়া একটি ঝুঁকিপূর্ণ কাজ, এবং একজন নারীর শরীরের উপর দিয়ে বিশাল ঝড় বয়ে যায় সন্তান জন্ম দেওয়ার সময়, যেটা একটি এজ লেভেল আছে, কিন্তু দেখা যায় যে আর্লি মাদার যারা, তারা এই লোডটা নেওয়ার জন্য আসলে শারীরিকভাবে প্রস্তুত থাকে না, কিন্তু তারপরও তাদেরকে এই লোডটা নিতে হয়। এখন ধরো ইনলজ হাউসে সে সাপোর্টিভ বিহেভিয়ার পাচ্ছে, সব কিছু খাবার দাবার কোনো কিছুর অসুবিধা হচ্ছে না, কিন্তু ওই যে চাইল্ড বার্থ দিতে গেলে যে রিস্কটা থাকে, সেটা ধরেন একটা 25 বছর বা 28 বছরের মেয়ের জন্য যতটা কমফোর্টেবল জোনের থাকবে, সেটা ওই কিন্তু একটা অ্যাডোলিসেন্সের জন্য সেটা কি নয়, কমফোর্টেবল জায়গায় থাকে না। And the majority of adolescent brides and their families are uninformed or insufficiently informed about reproductive health and contraception. The majority of adolescent brides and their families are uninformed or insufficiently informed about reproductive health and contraception. তাহলে অধিকাংশ টিনেজ মানে কন্যা যাদের বিয়ে হয়ে গেছে, কনে তারা এবং তাদের পরিবার আর আনইনফর্ম, তারা জানেই না, আর ইনসাফিসিয়েন্টলি ইনফর্ম, আর জানলেও খুব অল্প পরিমাণে জানে অ্যাবাউট রিপ্রোডাক্টিভ হেলথ, প্রজনন স্বাস্থ্য এবং জন্ম নিয়ন্ত্রণ, কন্ট্রাসেপশন সম্পর্কে খুবই সে অল্প জানে। দ্য ম্যাটার্নাল মর্টালিটি রেট ফর অ্যাডোলেসেন্টস ইজ ডাবল দ্য ন্যাশনাল রেট। আমাদের ম্যাটার্নাল মর্টালিটি রেট যেটা ন্যাশনাল রেট আছে, অর্থাৎ সব বয়সের নারীদের সমন্বয়ে যে রেটটা, সেই রেটটা থেকে সেই রেটটা যদি 2 হয়, সে কিন্তু স্পেসিফিক অ্যাডোলেসেন্স গার্লদের যে রেটটা, সেটা হয়তো দেখা যাচ্ছে 4, 4 জন যদি মারা যায় মা, তাহলে টোটাল ন্যাশনাল রেট হচ্ছে 2, তাহলে এটা ওই বয়সের মায়েদের জন্য ডাবল। Then next to when adolescent girls are pulled out of school either for marriage or work, they often lose their mobility and their friends and social status. এবং যখন অ্যাডোলেসেন্স গার্লদেরকে স্কুল থেকে ড্রপ আউট হতে হয় বিয়ের কারণে, আইদার ফর ম্যারেজ অর ওয়ার্ক, অথবা কাজের জন্য, অনেক মেয়ে আছে গার্মেন্টসে কাজ করতে চলে আসে, পড়ালেখা শেষ করতে পারে না, তখন সে কী হয়, দে অফেন লস দেয়ার মোবিলিটি, তা সে তার যে মানে গতিশীলতা আছে, যা বেঁচে থাকার যে ইচ্ছা, যে কাজ করার স্পৃহা,
তার যে ইচ্ছা আকাঙ্ক্ষা স্বপ্নগুলি সব কী হয়ে যায়, স্টপ হয়ে যায়। দেয়ার ফ্রেন্ডস অ্যান্ড সোশ্যাল স্ট্যাটাস, সে এগুলোর থেকে সেপারেটেড হতে পারে, বন্ধুদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে, তার সোশ্যাল স্ট্যাটাস কমে যায়। তাহলে সে তখন এক ধরনের লিথার্জিতে ভুগে। দ্য ল্যাক অফ মোবিলিটি অ্যামাং অ্যাডোলেসেন্ট গার্লস অলসো কার্টেলস দেয়ার ইকোনমিক অ্যান্ড নন ফর্মাল এডুকেশনাল অপরচুনিটি। এবং যখন এই ড্রপ আউট ল্যাক অফ মোবিলিটি, কারণ বিভিন্ন কারণে তার যখন মোবিলিটির সংকট দেখা যায়, তার যখন স্পিরিট সে অভাব বোধ করে, তখন তার অর্থনৈতিক এবং নন ফর্মাল এডুকেশনাল অপরচুনিটি সুযোগ কমে যায়। নন ফর্মাল হচ্ছে যে উপ-আনুষ্ঠানিক যে শিক্ষা আছে সেগুলোর থেকে সে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। মোর আবার দে লেক ইনফরমেশন অ্যাবাউট হেলথ ইস্যুস, এবং সব তার উপরে আবার কি হেলথ ইস্যুস সম্পর্কে সে তার জানা থাকে না, মানে অজ্ঞতা থাকে। অ্যাকর্ডিং টু এ স্টাডি, অনলি অ্যাবাউট 3 in 5 অ্যাডোলেসেন্টস হ্যাভ ইভেন হার্ড অফ এইচআইভি। এইচআইভি ভাইরাস সম্পর্কে অ্যাকর্ডিং একটা গবেষণা দেখা গেছে মাত্র 5 জনের মধ্যে 3 জন অ্যাডোলেসেন্টস এই বিষয়টা সম্পর্কে জানে। অর্থাৎ 5 জন টিনেজারের মধ্যে 3 জন এই বিষয়টা সম্পর্কে জানে। তাহলে বেশিরভাগই জানে না। খালি স্কুল কলেজে যারা পড়ছে তাদেরকেই বিবেচনা করলে হবে না, তারা পড়াশোনার মাধ্যমে জানে। কিন্তু ওভারঅল বাংলাদেশের 15-16 কোটি মানুষের মধ্যে যে অ্যাডোলেসেন্টসের পরিমাণ 28 মিলিয়ন, সেই 28 মিলিয়নের দেখা যাচ্ছে 5-এর মধ্যে 3 জানে না। অর্থাৎ ধরো 60% মতো লোকজন এটা অজ্ঞ অবস্থায় আছে। It is also reported that more than 50% of adolescent girls are undernourished and suffer from anemia. তাহলে adolescent girlদের 50% অর্ধেক adolescent girls আর আন্ডারনারিশড, তারা তাদের যত্ন সঠিকভাবে নেওয়া হয়নি, তারা পুষ্টি বঞ্চিত। অ্যান্ড ফেস সাফার ফ্রম অ্যানিমিয়া, পুষ্টিহীনতা, রক্তস্বল্পতা, এই রক্তস্বল্পতায় তারা ভুগে। এটা খুব কমন প্রবলেম। এবং বাংলাদেশের বেশিরভাগ নারীকে যদি ব্লাড টেস্ট ঠিক মতো করে, সিবিসিটা করা হয়, দেখা যাবে যে হিমোগ্লোবিনের লেভেল খুবই কম। এটা আমাদের খাদ্যাভ্যাসের চাইতেও আমাদের যে এক্সক্লুশন ফ্রম দ্য নিউট্রিশনাল ফ্যাক্টস যে বিষয়টা আছে, সেটাই হচ্ছে যে মূল কারণ। অ্যাডোলেসেন্ট ফার্টিলিটি ইজ অলসো হাই ইন বাংলাদেশ, এবং অ্যাডোলেসেন্টসের যে প্রজনন যে সক্ষমতা সেটা রেটটা খুব হাই। অ্যান্ড দ্য কন্ট্রিবিউশন অফ দ্য অ্যাডোলেসেন্টস ফার্টিলিটি রেট টু দ্য টোটাল ফার্টিলিটি রেট ইনক্রিজড ফ্রম 20.3% in 1993 to 24.4 in 2007। তাহলে 1993-তে যেটা ছিল 20%, সেটা 24.4%, অর্থাৎ 4% বেড়ে গেছে 2007। মোরওভার, নিওনেটাল মর্টালিটি ইজ অ্যানাদার কনসার্ন ফ্রম ইয়াঙ্গার মাদার্স। তাহলে তো নিওনেটাল অর্থাৎ নবজাতকের মৃত্যুটাও আরেকটা কনসার্ন। আমি কষ্ট করে সে সন্তান জন্ম দিল, কিন্তু সেই সন্তানটা মা পুষ্টিহীনতায় ভুগে, সাথে এখন যদি সন্তানও পুষ্টিহীনতায় ভুগে, তখন সে সার্ভাইভ করতে পারে না। দ্য বেবি ক্যানট টেক দ্য চ্যালেঞ্জেস অফ দ্য এক্সটার্নাল এনভায়রনমেন্ট। That's why neonatal mortality rate is also increasing because of the undernourished younger mothers. So these are all very critical problems. While the situation for adolescents boys is somewhat better, many are vulnerable and lack the power to make decisions about their own lives. তাহলে অ্যাডোলেসেন্ট বয়দের ক্ষেত্রেও ওয়াইল দ্য সিচুয়েশন ফর অ্যাডোলেসেন্ট বয়েজ ইজ সামওয়াট বেটার, কিছুটা ভালো অবস্থায় বয়েজরা থাকলেও সামাজিক কারণে মেনি আর ভালনারেবল অ্যান্ড ল্যাক দ্য পাওয়ার টু মেক ডিসিশনস অ্যাবাউট দেয়ার ওন লাইফস। এবং বয়েজরাও নিজেদের জীবন সম্পর্কে ডিসিশন নিতে পারে না, অনেক বালক, এবং অনেকেও অনেক রিস্কের মধ্যে থাকে। মেনি বয়েজ হু আর আনএবল টু গো টু স্কুলে যেতে পারে না, আর আনএমপ্লয়েড, যাদের কিছু করে খাওয়ার থাকে না, রিমেন আনঅ্যাওয়ার অফ সোশ্যাল অ্যান্ড হেলথ ইস্যুস, তারাও সোশ্যাল এবং হেলথ ইস্যুস নিয়ে অতটা সচেতন থাকে না। অ্যান্ড দে আর অ্যাট কনসিডারেবল রিস্ক অফ বিং ড্রন ইনটু ক্রিমিনাল অ্যাক্টিভিটিস। এবং তাদের আরেকটা রিস্ক হচ্ছে আনএমপ্লয়েড যে বয়েজগুলো আছে, টিনেজার, তাদেরকে সোশ্যাল যে ক্রিমিনাল একটা সার্কেল আছে, সেই সার্কেলের মধ্যে তারা পতিত হয়। they get engaged into criminal activities. They are also more likely to get exposed to drugs and alcohol. তাহলে তারা ড্রাগস এবং অ্যালকোহলের মধ্যে ডুবে যায়।
সো এইভাবে আমাদের আজকের লেসনটা আমরা পড়লাম এবং অ্যাডোলেসেন্সদের প্রবলেমগুলো we came to know about we have come to know about the problems of the adolescents. What are the problems? The problems is first problem is early marriage, then the lack of nutrition, then lack of equality in the society, and vulnerable and abuse, facing abuse or exposed to abuse, both sexual and physical abuse and mental abuse, torture they face. They cannot take decision, and they are undernourished, and they are they get engaged to drug or alcohol and criminal activities. So these are the risks for adolescents, and especially these sort of risk and these sort of threats are visible in Bangladesh. So government must be aware of this sort of boys and must think about our government. Besides the government, all the people from every class, the conscious people should come forward to help the adolescents in their danger, when they are at risk. We have to stretch our hand to help them. And this is all about our today's class. Inshallah, we'll meet in the next class. And before going, I suggest you must you have to use mask, because it is very much essential for your safety. You keep proper sanitization, equipment of sanitization with you, and these are all necessary nowadays, inshallah, and pray to Almighty to keep our country safe. Okay, thank you. Allah Hafiz.